हाँ जी, स्वागत करते हैं जी सारे का। अज ਆਪਾਂ इतिहास के जोड़े मध्यकालीन भारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न वो लैके हाजिर होए हैं। शुरुआत करते हैं जी। सब तो पहला क्वेश्चन जोड़ा है, डैश विच गजनी एक छोटी जी रियासत सी। तो गजनी जोड़ा है वो अफगानिस्तान दे विच एक छोटी जी रियासत सी। दूसरा क्वेश्चन देखो जी, किताब उल हिंद का लेखक कौन सी। तो किताब उल हिंद का लेखक जोड़ा अल बरूनी सीगा जी। तुहानू जे इत्थे ये गल दस्सणयोग है कि जिहड़ा है गजनी जिहड़ा प्रांत है उत्थों महमूद गजनवी आया सीगा जी, हमलावर भारत ते जिसने हमला किया सी। ते महमूद गजनवी दे नाल ही जिहड़ा उसदा सैनापति कह लो, उसदा पोइट कह लो, अल बरूनी उसदे नाल आया सीगा। तो अल बरूनी भी जिहड़ा गजनी तो आया सी महमूद गजनवी दे नाल, ते इसने किताब उल हिंद जिहड़ी वो लिखी सी। उस तो बाद तीजा क्वेश्चन देखो जी, गुलामां दा गुलाम है जिहड़ा वो किसनूं कहा जांदा जी। तो गुलामां दा गुलाम जिहड़ा है वो इल्तुतमिश नूं कहा जांदा जी। इल्तुतमिश नूं जिहड़ा है गुलामां दा गुलाम कहा जांदा, क्योंकि इसदा जिहड़ा इस तो पहला जिहड़ा है गुलाम वंश दा शासक सी कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी गुलाम सीगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़ा मुहम्मद गौरी दा गुलाम सी, मुहम्मद गौरी दा गुलाम सी। ते कुतुबुद्दीन ऐबक दा गुलाम है जिहड़ा इल्तुतमिश सीगा जी। तो इहनूं गुलामां दा गुलाम है जिहड़ा वो कहा जांदा। उस तो बाद देखो जी, निजमत मुद्रा जारी करन अते दिल्ली नूं अपने साम्राज की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान है जिहड़ा वो कौन सीगा। तो जेकर आपां गल करिए, जेकर आपां गल करते हैं कि निजमत मुद्रा जिहड़ी जारी की है तो दिल्ली नूं अपने साम्राज की जिहड़ी राजधानी घोषित करने वाला इल्तुतमिश सीगा जी। तो इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली नूं अपनी राजधानी घोषित किया सी। ते जिहड़ा है एक जिहड़ी करंसी सिस्टम आ उसनूं जिहड़ा है निजमत रूप च चलाया सी। तो इल्तुतमिश इसदा करैक्ट आंसर होगा जी। उस तो बाद जेकर गल करिए गजनी दे सुल्तान महमूद दे कहण ते हेठ लिखे विचों कौन भारत आया सी। तो सुल्तान महमूद दे नाल जिवें आपां गल कीती सी कि अल बरूनी है जिहड़ा वो भारत आया सीगा जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, चौगान जां पोलो खेडदे हुए दिल्ली के किस सुल्तान की मौत हो गई सी। तो चौगान जां पोलो खेडदे हुए दिल्ली का सुल्तान जिहड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक सी उसकी मौत है जिहड़ी वो हो गई सी जी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बारे याद रखियो, किस दा गुलाम सी, मुहम्मद गौरी दा गुलाम सी। ते गुलाम वंश दा जिहड़ा है पहला शासक सीगा जी। गुलाम वंश का जिहड़ा पहला शासक सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी, तो ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद अगर गल करिए अगले क्वेश्चन की, तो सब तो वध सिक्खित मध्ययुगी मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और दवाइयां समेत विद्या दी वख-वख शाखावां तो जाणू सी। तो किहड़ा वो विग्यानी सीगा, किहड़ा मुस्लिम शासक सी जिसनों गणित का भी, खगोल विज्ञान का भी ते दवाइयां का सारी विद्या सी। तो वो सीगा जी मुहम्मद बिन तुगलक, जिसनों पढ़िया लिखिया मूर्ख भी कहा जाता सी। पढ़िया लिखिया मूर्ख इसनों इसलिए कहा जाता सी कि इन्ना ज्ञान होने के बावजूद भी इसने कुछ इस तरह के स्टैप्स जिहड़े आ अपने शासन काल के दौरान लए सी, जिस विच जिहड़ा है इन्हें करंसी सिस्टम चेंज किया सी जी। करंसी सिस्टम दे विच इन्हें बदलाव किया सी। ते दूजा जिहड़ी अपनी राजधानी आ वो दिल्ली तो दखन दे विच दौलताबाद बनाई सी। ठीक है जी। तो दोनों ही फैसले जिहड़े इहदे वो जिहड़े है सफल नहीं हो सके, तो जनता नूं बहुत ही परेशानी का सामना करना पिया सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, दिल्ली सल्तनत की सब तो वध या सब तो वड्डी खड़ी फौज नूं सीधे तौर पर राज द्वारा भुगतान किया गया सी। तो किसने जिहड़ा है सब तो वध जिहड़ी स्टैंडिंग आर्मी है जिहड़ी वो सब तो ज़्यादा जिहड़ा है किसने जिहड़ी है उहदी रिक्रूटमेंट की सी। ते उन्हां नूं पेड इन कैश नकदी के रूप में जिहड़ा पैसे दिते सी। तो ये जे आपां गल करिए तो इसका आंसर जिहड़ा है करैक्ट आंसर होगा जी अलाउद्दीन खिलजी सीगा जी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिहड़ा है
ਉਹ ਪੇੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਜਨੂਨ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਮਜਨੂਨ ਸ਼ਾਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਵ ਰਾਇਆ। ਦੇਵ ਰਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਗਮਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਲਵਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੀ ਵੈਕਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੀਵਿਡੂ ਅਰਾਵਿਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਮਾ, ਤੁਲਮਾ, ਅਰੀਵਿਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਜੇਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1336 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਾ, ਤੁਲਵਾ, ਅਰਾਵਿਡੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਰਸਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੁਕਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੁਕਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਸਿਮਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਰਸਿਮਾ ਜੇਕਰ ਚਾਲੁਕਾ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਲੜਾਈ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਾਠਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਾਠਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਅਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਝੂਠ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੁਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੁਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਗਜਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗਜਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ 1602 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਆ ਉਹ 1572 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਉਹ 1572 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ,
ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਝੂਠ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਸੀ, ਨੋਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੂਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਮੰਤ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਕਈ ਇਕਤਾਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਿਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਦਾਈਦੀਨ ਕਾ ਝੋਪੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਜ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਲ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਖਨੂਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੂਦੀਨ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 4 3 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 20 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਜੀਆ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾ 40 ਜਿਹੜੇ 40 ਨੋਬਲ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ 40 ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਬਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਗਲਕ, ਅਤੇ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ,
शाहनामा जिहड़ा शाहनामा दा लेखक कौन सी? तो फिरदौसी ने जिहड़ा शाहनामा वो लिखिया सीगा जी। अगला क्वेश्चन देखो, हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा एक सही नहीं है? हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा एक सही नहीं है? तो कृष्ण देवा राय ने अमुक्ता मर्यादा लिखिया। कृष्ण देवा राय ने अमुक्ता मर्यादा लिखिया, बिल्कुल सही है। कि वो तुलवा राजवंश का संस्थापक सी? इस दे बारे आपां बाद दे विच देखदे जी। उसका दरबार अष्ट दिग्गजां नाल शिंगारिया होया सी। अष्ट का मतलब जिहड़ा है वो 8 जिहड़े आ दिग्गज सीगे जी। तो जिहड़ा है ये बिल्कुल जिहड़ा है सही है जी कि उसके दरबार च 8 जिहड़े है वो दिग्गज सीगे। उसने पुर्तगालियां नाल दोस्ताना संबंध जिहड़े है वो बनाए सी, ये भी गल सही है। तो कृष्ण देवा राय ने अमुक्ता मर्यादा लिखिया सी, ये भी सही है जी। तो ऑप्शन ए सी ते डी तो बिल्कुल सही हो जाते हैं, पर वो तुलवा राजवंश का संस्थापक नहीं सी। तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसो कि वो किहड़े राजवंश का संस्थापक सी। अगला देखो जी, मुगलों नाल विकसित की मुगलों ने जिहड़ी विकसित की जिहड़ी विलखण प्रणाली किहड़ी सीगी जी? तो मुगलों के समय जिहड़ी मनसबदारी प्रणाली आ वो विकसित हुई सीगी जी। तो मनसबदारी प्रणाली मुगलों ने विकसित की सी। अगला क्वेश्चन देखो जी, मनसबदारी जिहड़ा सिस्टम आ कित्थों लिया गया सी? तो मनसबदारी जदों मुगलों ने ही शुरू किया सी, तो मुगल आए सी जिहड़े अपने मंगोलियां नाल रिलेटेड सी, तो मंगोलियां तो ही ये सिस्टम जिहड़ा है वो लिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, बाद दे मुगलों के समय के दौरान व्यापार ते वंज विच गिरावट का जायज़ कारण की सी? जदों बाद के समय विच मुगल शासक आए आ औरंगजेब तो बाद, उदों व्यापार ते वंज आ जिहड़ा वो च काफ़ी गिरावट आ गई सी। तो इसका कारण की सी? क्योंकि अमन कानून की जिहड़ी स्थिति आ वो काफ़ी ज़्यादा विगड़ गई सी। थां थां ते बगावतां विद्रोह होण लग पे सी, जिसके कारण जिहड़ा है व्यापार ते वंज विच काफ़ी गिरावट आ गई सी। उस तो बाद देखो जी अगला क्वेश्चन, दिल्ली के हेठले सुल्तानां विचों किस ने टोकन करंसी की शुरुआत की? तो टोकन करंसी की जी आपां गल करते हैं जी, तो टोकन करंसी की तुसीं ये देखो कि टोकन करंसी नूं जिहड़ा सब तो पहला तां जिहड़ा है वो किसने शुरू करवाया सी? तो टोकन करंसी की जिहड़ी शुरुआत आ वैसे तो वो इल्तुतमिश ने करती सी, लेकिन वो कल्ली करंसी सिस्टम सी। कई बार आपां इहदे च भी जिहड़ा है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि करंसी की गल कर रहे हैं जो टोकन करंसी की गल कर रहे हैं। इत्थे टोकन करंसी की गल हो रही है। तो टोकन करंसी की जिहड़ी शुरुआत आ वो मुहम्मद बिन तुगलक ने की सी, जिहड़ी कि काफ़ी असफल रही सी। उस तो बाद देखो जी, दिल्ली सल्तनत काल विच युद्ध के दौरान लुੱਟ ते टैक्स वजों जानिया जाता सी। किहड़ा जिहड़ा टैक्स सीगा वो लुੱਟ दे टैक्स वजों जानिया जाता सी? तो वो सीगा जी खुम्मस। खुम्मस नूं जिहड़ा है वो आपां लुੱਟ दे टैक्स वजों जानते सी। उस तो बाद इल्तुतमिश दे अधीन चहलकनी दी नुमाइंदगी जिहड़ी वो किहने कीती गई सी? ठीक है जी। तो चहलकनी जिहड़े है 40 जिहड़े तुर्क सरदार सी, तो वो जिहड़े है इहदी नुमाइंदगी सी। तो उसके जिहड़े तुर्की गुलाम सी उन्होंने ने जिहड़ा है इसकी नुमाइंदगी की सी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन देखो जी, हेठ लिखे क्रमां विचों किहड़ा एक सही काल क्रमिक क्रम नूं दर्शाउंदा है? ठीक है जी। तो जेकर आपां गल करिए तो पहला शाह जी, फिर शिवा जी, फिर शंभा जी, तो फिर राजा राम जिहड़े ये मराठा साम्राज दे विच होए सी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन की कहता जी, अगला क्वेश्चन जिहड़ा है मैचिंग नाल रिलेटेड है। पेशवा की करदा सी? पेशवा वो सिविल ते मिलटरी दोहां मामलिਆਂ ਦਾ मुखी सीगा जिहड़ा पेशवा, जिन्हों प्रधानमंत्री भी एक तरह नाल आपां कह सकते हैं मराठिਆਂ के टाइम दे विच। दूजा जेकर दबीर की गल करिए तो दबीर है जिहड़ा वो विदेश सकत्तर हुंदा सीगा जी। उस तो बाद जे पंडित राओ की गल करिए तो वो एक उपदेश देने वाला मुखी सी, उपदेशक मुखी सी। तो सुरनाविस जिसके बारे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वो सरकारी पत्र विहार की देखभाल जिहड़ा वो करदा सी। तो इसका करैक्ट आंसर है जिहड़ा ऑप्शन सी हो जाएगा जी। सी जिहड़ा है इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, हेठ लिखे विच किसने सल्तनत काल विच सब तो वध सिंचाई नहरां बनाईआं? जेकर नहरां की गल करिए तो सब तो वध जिहड़ियां सिंचाई नहरां वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाईआं सी जी। फिरोज शाह तुगलक ने सब तो वध सिंचाई नहरां बनाईआं सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਯਾਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇਵਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੁਨੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੁਨੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚਯੁਤਾ ਰਾਏ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਿਕੋਲੋ ਡੀ ਕੌਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੋਸਾ ਜੀ, ਬਾਰਬੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1572 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ। ਮਰਾਠੇ ਮੁਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਉਸਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਤਾਬ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਸਾਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸਾਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।